Hello dear students, how are you? I hope you are all well by the grace of this Almighty God. I am also well. Let's introduce myself. This is Sharmin Akhtar Shanta, resource teacher, Shahpur Girls High School, Pirganj, Rangpur. Today our class is class 8 and our subject is English second paper. Like our previous class, today our topic is also narration. Narration. So this is our fifth class about narration, and in our previous classes we know about narrations and some others rule of narration. Today we are learning about narration, changing narration according to the subject pattern, and today we learn about the imperative sentence, optative sentence, and exclamatory sentence. Imperative sentence. So imperative sentence is this kind of sentence where we can see the sentence which express the meaning that request, order, command, and advice. Okay, so this type of sentence is called imperative sentence. So now we can learn about how can we change imperative sentence in direct narration to indirect narration. We know the narration species has two parts. One is reporting verb and another is reported speech. In reported verb, we see that he said, she said, this type of words. Okay, and the details is we can see in the reported speech. So when we see the reported speech is in the form of imperative sentence, then how can we change the direct speech in indirect speech according to imperative sentence? So already I say that imperative sentence means this sentence is express, request, advice, command, and order. Okay, so imperative when we change the narration direct to indirect, we use requested, ordered, advised, and command as the sentence pattern. When the sentence express us the meaning of request, okay, when we see the one person requested in another person, then we use requested as the verb of reporting verb. When we see the sentence express order, then we use ordered as the verb of reporting verb. When we see the command, this person is one person commanded another person, then we use commanded as the verb of the reporting verb. And when we see there's one person give advice another person, then we use advised as the verb of reporting verb. And we know there is a connective or conjunction in this sentence. So to is the connective or conjunction for this sentence pattern. Okay, now I am going to give you an example of imperative sentence. He said to me, please lend me your pen. Please lend me your pen. Please, and lend. Please, it's a word of request. Please is a word of request. Lend. Lend means dhar deya. Lend means dhar deya. So what is the meaning of this sentence? What is the meaning of this sentence? Please
লেন্ড মি ইয়োর পেন, দয়া করে তোমার কলমটি আমাকে ধার দাও, দয়া করে তোমার কলমটি আমাকে ধার দাও। সো এখানে কি বলেছে, প্লিজ, দয়া করে। সো এটা কি একটা রিকোয়েস্ট। তাহলে আমরা এখানে কি ইউজ করতে পারি, যখন আমরা ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে যাচ্ছি তখন আমরা এখানে, যেহেতু এটা একটা রিকোয়েস্ট, ঠিক আছে, এটা একটা অনুরোধ, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি লিখব, রিকোয়েস্টেড। He requested me. He requested me to lend him my pen. So what he request? He requested me to lend him my pen. Here প্লিজটা আমরা তুলে দিয়েছি, যার কারণে প্লিজের এখানে আমরা প্লিজ তুলে দিয়ে এখানে কি ইউজ করেছি, রিকোয়েস্ট। সেইটাকে আমরা উজ্জ্ব রেখেছি। তাহলে হি রিকোয়েস্টেড মি টু লেন্ড হিম মাই পেন। সো যেহেতু এখানে রিকোয়েস্ট করেছে, আমরা রিকোয়েস্টেডটাকে অ্যাজ আ ভার্ব ইউজ করেছি। আচ্ছা, আমরা দেখেছি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলোতে কি দেখা যাচ্ছে, এটা হতে পারে অর্ডার, হতে পারে অ্যাডভাইস, হতে পারে কমান্ড অ্যান্ড হতে পারে রিকোয়েস্ট। সো আমরা দেখলাম যে রিকোয়েস্ট থাকলে আমরা কি করতে পারি, রিকোয়েস্ট যদি সেন্টেন্সটি দ্বারা বোঝায় যে সে রিকোয়েস্ট করছে, তাহলে আমরা কি করতে পারি। আচ্ছা, এখন যদি আমরা বলি যে যদি অ্যাডভাইস থাকে তাহলে আমরা কি করব। আচ্ছা, যদি অ্যাডভাইস হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি করব, এক্সাম্পলের জন্য দেখি। ফাদার said to me obey your teacher. Obey your teacher. সো ফাদার কি বলেছে, ফাদার said to me, ফাদার বলেছে আমাকে, obey your teacher, তোমার শিক্ষককে শ্রদ্ধা করো, সো এটা কি, বাবা ছেলেকে অ্যাডভাইস করছে না, বাবা ছেলেকে পরামর্শ দিচ্ছে যে তুমি তোমার শিক্ষককে শ্রদ্ধা করো। সো যেহেতু এটা একটি অ্যাডভাইস, সো আমরা এখানে কি ইউজ করব, অ্যাডভাইসড। Father advised me to obey my teacher. সো ফাদার কি অ্যাডভাইস করেছে, ফাদার অ্যাডভাইস টু মি টু অবে মাই টিচার, ফাদার আমাকে অ্যাডভাইস করেছে বা ফাদার আমাকে এটা পরামর্শ, আমার বাবা আমাকে পরামর্শ দিয়েছে যে আমি যেন আমার শিক্ষককে কি করি, শ্রদ্ধা করি। সো এটা একটা অ্যাডভাইস। সো উই ইউজ অ্যাডভাইসড অ্যাজ আ ভার্ব ইন রিপোর্টিং ভার্ব। দিস ইজ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব সেকশন। কিন্তু যখন আমরা এটাকে কি করছি, ইনডিরেক্ট করছি, তখন তো আর সেকশন আলাদা থাকছে না, একই সেন্টেন্সে চলে যাচ্ছে, তাই না? এই জন্য সেকশনটাকে আমরা আলাদা করি না, কিন্তু রিপোর্টিং ভার্ব সেকশনটার মধ্যে আমরা অ্যাডভাইসটাকে অ্যাড করে নেই, সেইটাকে
তুলে দিয়ে। So, in imperative sentence, when we see the use of let us or lets, অর্থাৎ যখন আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে let us বা lets এর ইউজ দেখছি, সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু ওয়ার্ড ইউজ করতে হয়, যেটা আমরা কোথায় ইউজ করব? রিপোর্টিং ভার্বের ভার্ব হিসাবে। ঠিক আছে, যদি let us, তোমরা যদি মনে করতে পারো যে আমি তোমাদেরকে একটা চার্ট দেখিয়েছিলাম যেখানে সেন্টেন্স প্যাটার্ন অনুযায়ী কি হবে, ডিরেক্ট ন্যারেশন টু ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে আমরা চেঞ্জ করব। সেখানে লেখা ছিল যে লেট আস বা লেটস যখন থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব সেকশন বা অংশটাতে আমরা কি ইউজ করব? সাজেস্ট অ্যান্ড প্রপোজড। ওকে, তো লেট আস ও লেটস যখন থাকছে তখন আমরা একজন আরেকজনকে কি করছি? হয় তাকে আমরা সাজেশন দিচ্ছি, অর্থাৎ পরামর্শ দিচ্ছি যে এটা করতে হবে বা এটা করি, চলো আমরা করি, বা আমরা কি করি? প্রপোজ করি, অর্থাৎ তাকে কি বলি? তাকে প্রপোজ করা হয় ওখানে, যে তাকে কোনো কিছুর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ঠিক আছে, যে এটা করি, তাহলে সেখানে আমরা কি ইউজ করব? প্রপোজড। হ্যাঁ, তো লেট আস আর লেটস যখন থাকবে, যদি সেটা প্রপোজাল হয়, অর্থাৎ কোনো কিছুর জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়, তাহলে সেটা হবে কি? প্রপোজড। তো আমরা যখন কাউকে প্রপোজ করছি, অর্থাৎ প্রস্তাব দিচ্ছি, তখন আমরা কি ইউজ করব? প্রপোজড অ্যাজ আ ভার্ব ইন দ্য রিপোর্টিং ভার্ব। আর যদি সেটা হয়ে থাকে সাজেশন, তাহলে আমরা সেখানে কি ইউজ করব? সাজেস্ট অ্যাজ দ্য ভার্ব। আর সাজেশন আর প্রপোজড, সাজেস্ট অ্যান্ড প্রপোজড আমরা যখন ইউজ করছি, তখন আমাদের কানেকটিভ কনজাংশনটি হবে দ্যাট। অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা একটু আগে কি দেখলাম, যে কানেকটিভ যেটা হবে, কানেকটিভ ওয়ার্ড যেটা হবে, কানেকটিভ ওয়ার্ডটি হবে টু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের জন্য। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের জন্য কানেকটিভ ওয়ার্ডটি হবে টু। অ্যান্ড লেট আস আর লেটস, এটা দিয়ে যেটা হচ্ছে যে প্রপোজড অ্যান্ড সাজেস্ট যেটা হচ্ছে, এটাও কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, কিন্তু এখানে এসে একটু চেঞ্জ হবে। এখানকার কানেকটিভ ওয়ার্ডটি হবে দ্যাট। এখানকার কানেকটিভ ওয়ার্ডটি হবে দ্যাট। সো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা দুটি কানেকটিভ ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে টু আর একটা দ্যাট। আমরা টু কখন ইউজ করব? যখন এটা সাধারণ টেল টোল্ড থাকছে, রিকোয়েস্ট থাকছে, অ্যাডভাইস থাকছে, কমান্ড থাকছে, অর্ডার থাকছে, তখন আমরা কি ইউজ করছি? টু। আর যখন এটা প্রপোজড বা সাজেস্ট হচ্ছে, তখন আমরা ইউজ করছি দ্যাট। সো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের জন্য কানেকটিভ ওয়ার্ড কিন্তু দুটি। এটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের কানেকটিভ ওয়ার্ড হচ্ছে দুটি, একটা টু আর একটা দ্যাট। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের জন্য এতটুকুই ছিল। এবার আমরা দেখব অপটেটিভ সেন্টেন্স। আচ্ছা, অপটেটিভ সেন্টেন্স কি? যেখানে আমরা উইশ দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আমরা প্রে দেখতে পাচ্ছি, আর যেখানে দেখি বেগ, অর্থাৎ যে সেন্টেন্সগুলো দিয়ে কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করা হয়, অর্থাৎ প্রে করা হয়, যে সেন্টেন্সগুলো আমাদেরকে প্রকাশ করে যে তারা সেটা দিয়ে আমরা কি করছি? প্রার্থনা করছি বা ভিক্ষা চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে তোমার বেগ। আর আরেকটা হচ্ছে যেটা দিয়ে আমরা আমাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করছি, সেটা হচ্ছে উইশ। আচ্ছা, যে সেন্টেন্সগুলো দিয়ে আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করছি, এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো যদি আমরা আমাদের রিপোর্টেড স্পিচ অংশটাতে আমরা দেখতে পাই, তাহলে সেখানে আমরা কি ইউজ করব? উইশড। কি ইউজ করব? উইশড। কারণ ইচ্ছে হচ্ছে উইশ। যেহেতু আমরা এটাকে পাস্টে ইউজ করব, তাহলে এটা কি হবে? উইশড। তাহলে যদি আমরা দেখি যে ডিরেক্ট স্পিচের যে রিপোর্টেড স্পিচ অংশটা, এটাতে যে সেন্টেন্সটা আছে, সেটা যদি আমাদের ইচ্ছে প্রকাশের অংশ হয়ে থাকে, ইচ্ছা প্রকাশের সেন্টেন্স হয়ে থাকে, তাহলে আমরা রিপোর্টিং ভার্বে
রিপোর্টিং ভার্বে আমরা কি ইউজ করব? উইশ। কি ইউজ করব? উইশ। আচ্ছা, যদি আমাদেরকে বলে যে প্রার্থনা, ঠিক আছে, যদি আমরা দেখি যে ওই সেকশনটাতে আমরা প্রার্থনা দেখছি, রিপোর্টেড স্পিচটাতে আমরা কি দেখছি? প্রার্থনা। সেখানে আমরা ইউজ করব প্রেড। কি ইউজ করব? প্রেড। আর যদি এখানে ভিক্ষা চাওয়া হয় বা কোনো কিছুর জন্য আকুল আবেদন জানানো হয়, সেক্ষেত্রে হবে বেগড। তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের জন্য আমরা যে তিনটা মেইন ভার্ব দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে উইশ, প্রেড অ্যান্ড বেগ। যদি এটা আশা বা ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে তাহলে আমরা ইউজ করব উইশড। যদি এটা প্রার্থনা হয়ে থাকে, যেমন আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, মে আল্লাহ ব্লেস ইউ, মে আল্লাহ গিভ ইউ দ্য গুড অল দ্য হ্যাপিনেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, দেন ইট ইজ আ প্রে। হ্যাঁ, দেন তখন আমরা এখানে কি ইউজ করব? প্রেড। আর যদি হয়ে থাকে এটা বেগড, অর্থাৎ যদি হয়ে থাকে তোমার আকুল আবেদন বা ভিক্ষা, কোনো কিছুর জন্য আমরা ভিক্ষা চাচ্ছি বা আকুল আবেদন জানাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব বেগড অ্যাজ দ্য ভার্ব অফ রিপোর্টিং ভার্ব। আর এই তিনটা ওয়ার্ডের জন্য যে কানেক্টিভ ওয়ার্ডটি আছে, সেটা হচ্ছে দ্যাট। তাহলে কানেক্টিভ ওয়ার্ড কি? দ্যাট। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা তিনটা ভার্ব ইউজ করতে পারছি, সেটা হচ্ছে উইশড, প্রেড অ্যান্ড বেগ। এটা সেন্টেন্সের মিনিংয়ের উপর, অর্থের উপরে, তার ভাবের উপরে, অর্থাৎ তার এক্সপ্রেশনের উপরে নির্ভর করছে যে আমরা সেখানে উইশড ইউজ করব, প্রে ইউজ করব না বেগড ইউজ করব। আচ্ছা, এই তিনটাই যদি আমরা তিনটা যে কোনো একটা ইউজ করলেও কানেক্টিভ ওয়ার্ড আমাদেরকে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে দ্যাট। তাহলে উইশ দ্যাট, প্রে দ্যাট, বেগড দ্যাট। সো এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। বাকি থাকলো আমাদের এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। সো আমরা এখন কি দেখব? এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। ওকে, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সটা কীরকম সেন্টেন্স? যেখানে আমরা দেখছি যে আমাদের মনের অনুভূতিগুলো প্রকাশ পায়, ঠিক আছে, যেখানে আমাদের কি বলে এক্সপ্রেশনগুলো প্রকাশ পায়, সেখানে হচ্ছে আমরা দেখব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। আচ্ছা, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দ্বারা আমরা কি দেখাচ্ছি? আমাদের আনন্দ দেখাচ্ছি, আমাদের দুঃখ প্রকাশ করছি, আমাদের ঘৃণা, রাগ, হ্যাঁ, নিষেধাজ্ঞা, এই জিনিসগুলো আমরা যেখানে দেখছি সেটা হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। তো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে যে আমাদের সেন্টেন্স পরিবর্তনের যে পদ্ধতি বা রুলস অফ চেঞ্জিং সেন্টেন্স ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট, সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু নিয়ম আছে। নিয়মগুলো এরকম যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স জয় অর্থাৎ খুশি, জয়, দুঃখ, সরো, আর এগুলো যদি প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রে একটা কিওয়ার্ড আছে, অর্থাৎ মেইন একটা ওয়ার্ড আছে যেটা ইউজ আমাদেরকে করতে হবে, সেটা জয় হোক, সেটা সরো হোক। তাহলে সেটা কি? যেহেতু এটা একটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সাবজেক্টের পরে, সাবজেক্ট ধরো তোমার শি, ঠিক আছে, সাবজেক্টের পরে আমাদেরকে কি ইউজ করতে হবে? এক্সক্লেইমড উইথ। exclaimed with। সো আমরা যখন ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করব, যদি ডিরেক্ট স্পিচে আমাদের রিপোর্টিং ভার্বটি তো সেইট থাকে, আর রিপোর্টেড স্পিচের যে অংশটা যেখানে আমাদের মূল কথাগুলো লেখা থাকে, সেই রিপোর্টেড স্পিচের অংশটাতে আমরা যদি দেখি যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আছে, যেমন হুররা, আই ওন দ্য ম্যাচ, হ্যাঁ, ওহ গড, আই ফেল দ্য এক্সাম।
সো এই ধরনের সেন্টেন্স অর্থাৎ জয় বা সরো এই টাইপের যদি কোনো কিছু বোঝায়, এই ধরনের এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যদি কোথায় থাকে, রিপোর্টেড স্পিচ অংশটাতে, অর্থাৎ যেখানে আমরা মূল সেন্টেন্সটাকে দেখতে পাই সেখানে যদি থাকে, তাহলে যখন আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচে আসব তখন রিপোর্টিং ভার্বের যে অংশটুকু যেখানে সেইড থাকে সেই জায়গাটাকে পরিবর্তন করতে হবে আমাদেরকে এইভাবে। কিভাবে? সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্রথমে আমরা দিব, সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট একটা থাকবে অবশ্যই, সেন্টেন্স একটা সাবজেক্ট থাকবে, তারপরে আমরা কি দিব? এক্সক্লেমড উইথ। এক্সক্লেমড উইথ অর্থাৎ আমরা যে আশ্চর্যতা প্রকাশ করছি, হাসি বা কান্না যেটাই প্রকাশ করছি, সেই জিনিসটাকে আবার কি বলার জন্য, প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আমরা এখানে কি ইউজ করব? এক্সক্লেমড উইথ। এক্সক্লেমড উইথ জয়। যদি সংবাদটি খুশির হয়ে থাকে, সংবাদটি যদি খুশির বা সুখের হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? জয়। যদি সেন্টেন্সটি খুশির সংবাদ হয়ে থাকে, দ্যাট মিন্স ও হুরা উই ওয়ান দ্য গেম, অর্থাৎ তারা কি হয়েছে? খেলাটাতে জয়ী হয়েছে। তো যেহেতু তারা জয়ী হয়েছে অতএব তারা খুশি, সো সেখানে আমরা কি ইউজ করব? জয়। কিন্তু যদি সেন্টেন্সটা হয়ে থাকে দুঃখের, ঠিক আছে, যেমন ওহ গড আই ফেল দ্য এক্সাম, অর্থাৎ সে পরীক্ষায় কি অকৃতকার্য হয়েছে বা ফেল করেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা কিন্তু তার জন্য একটা কষ্টের সংবাদ, তাই না? সে কষ্ট নিয়েই এই কথাগুলো বলছে। সেক্ষেত্রে আমাদের সেন্টেন্সটা হবে এইভাবে, শি exclaimed with SORROW, sorrow. She exclaimed with sorrow. She exclaimed with sorrow. So exclamatory এক্সপ্রেস করে দুটা বিশেষ করে দুইটা ভার্বকে প্রকাশ করে, দুইটা মনের ভাবকে প্রকাশ করে, একটা হচ্ছে জয়, একটা হচ্ছে সরো। একটা হতে পারে তোমার খুশি তোমার প্রকাশ করতে পারে, আনন্দ প্রকাশ করতে পারে, আরেকটা তোমার দুঃখ প্রকাশ করতে পারে। এটা হচ্ছে জেনারেল এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। আচ্ছা, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে আমরা আরও একটা জিনিস দেখতে পারি, যেখানে আমাদেরকে বলা হয় যে অনেকে আছে না, অনেক বেশি খুশি হয়ে যায়, খুশিতে কি করে? কান্না করে, তাই না? আবার অনেক বেশি দুঃখ পেলে কি হয়? কান্না করে। সো যদি দেখা যায় যে এই ধরনের কোনো খুশি মানে অতিরিক্ত খুশি বা অতিরিক্ত দুঃখ প্রকাশ করছে, সেক্ষেত্রে আমরা ক্রাইড আউট ইউজ করি। ক্রাইড আউটটা আমরা কোথায় রিপ্লেস করব, কোথায় ইউজ করব? সেটা হচ্ছে যেখানে আমরা এক্সক্লেমড ইউজ করেছি। এক্সক্লেমড উইথ। সো যেখানে আমরা এক্সক্লেমড উইথটা ইউজ করেছি, যেখানে আমাদেরকে জেনারেল আচ্ছা, যদি এটা বেশি আনন্দে ফেটে পড়া, দুঃখে পাথর হয়ে যাওয়া, তাই না? এই ধরনের সেন্টেন্স যদি হয়, তাহলে আমরা ক্লেমড উইথের যে জায়গাটা, ক্লেমড উইথ আমরা যেখানে লিখেছিলাম সেখানে আমরা ক্রাইড আউট ইউজ করতে পারি। তো তোমার এক্সক্লেমড উইথ যেটা আছে এটাকে রিপ্লেস করতে পারি কি দিয়ে? ক্রাইড আউট দিয়ে। আমরা ইচ্ছা করলে এক্সক্লেমড উইথটা ইউজ না করে ক্রাইড আউটটাও ইউজ করতে পারি, আবার ক্রাইড আউট ইউজ না করে এক্সক্লেমড উইথটাও ইউজ করতে পারি। এটা তোমাদের ইচ্ছের উপরেই নির্ভর করে অনেকটা। সো আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে এক্সক্লেমড উইথ এবং ক্রাইড আউটের সাথে আমরা যেটা দেখালাম জয় অ্যান্ড সরো, এখানে কিন্তু এটাও হতে পারে যে তুমি ঘৃণা করছো, কথাটা তোমার কাছে ভালো লাগছে না, ডিসগাস্টিং, ঠিক আছে? তুমি ডিসগাস্টিং ওয়ার্ডটাকেও ইউজ করতে পারো অ্যাজ আ ভার্ব। তুমি তো আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে যে জিনিসগুলো দেখলাম, যে আমরা জয় ইউজ করতে পারি, সরো ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা আরও কিছু এক্সপ্রেশন এখানে দেখতে পারি, যেটা হচ্ছে ডিসগাস্টিং, অর্থাৎ তুমি ঘৃণা প্রকাশ করছো, সেক্ষেত্রে তোমার কোনো জিনিস ভালো লাগছে না, অর্থাৎ সেন্টেন্সটাতে যদি এটা প্রকাশ করে যে একজন আরেকজনের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছে বা একজন আরেকজনকে কোনো ঘৃণিত একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করছে, সেক্ষেত্রে এক্সক্লেমড উইথ
তখন কিন্তু ইউজ করতে হবে এক্সক্লেমড উইথ, তখন আমরা ক্রাইড আউটটা ইউজ করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমরা যখন ডিসগাস্টিং ইউজ করছি তখন আমরা ক্রাইড আউটটা ইউজ করতে পারবো না, তখন অবশ্যই আমাদেরকে এক্সক্লেমড উইথ ইউজ করতে হবে। আচ্ছা ডিসগাস্ট, আচ্ছা এরপরে যদি তুমি বিস্ময় প্রকাশ করো, ঠিক আছে, ওয়ান্ডার্ড, কোনো জিনিসের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করো যে আমি এই জিনিসটা হোয়াট আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার, ও হোয়াট আ বিউটিফুল বার্ড। সো এই জিনিসগুলো যখন হচ্ছে তখন তুমি কি প্রকাশ করছো, তোমার মনে বিস্ময় প্রকাশ করছো যে কি সুন্দর দেখতে। তো এই যে সৌন্দর্যের প্রতি তোমার যে বিষয়টা, এটা তুমি কি দ্বারা কি দ্বারা এক্সপ্রেস করবে, সেটা হচ্ছে ওয়ান্ডার্ড। তো তখন আমরা কি বলবো, এক্সক্লেমড উইথ ওয়ান্ডার। ওকে, তারপরে যদি আমরা বলি যে ওয়ান্ডার, এরপরে হতে পারে শেম, তুমি কোনো কিছুর প্রতি লজ্জা প্রকাশ করছো, অর্থাৎ যে জিনিসটাকে আলোচনা করছো এই জিনিসটাতে তোমার লজ্জার প্রকাশ পাচ্ছে, সেক্ষেত্রে তুমি শেম ইউজ করতে হবে, হাউ শেম ইট ইজ। ওকে, তো এই শেমটাও আমরা কোথায় ইউজ করব, এক্সক্লেমড উইথের পরে। এক্সক্লেমড উইথের পরে আমরা কি ইউজ করছি তাহলে, ডিসগাস্ট ইউজ করছি, ওয়ান্ডার্ড ইউজ করছি, আবার শেম ইউজ করছি, আবার যথারীতি আমরা এক্সক্লেমড উইথের সাথে জয় এবং সরো ইউজ করি। আচ্ছা, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে আমরা আরও একটা জিনিস দেখি যে সয়ার। ওকে, সয়ার এটা অর্থ, সয়ারটা হচ্ছে এরকম যে প্রমিস, আমরা বলি না যে প্রমিস করছি, অর্থাৎ সয়ার করছি, অর্থাৎ কোনো কিছু নিয়ে কসম করা, ঠিক আছে, কসম বোঝো তো, সেই কসম যখন করছে, কসম করে কোনো কিছু বলছে যে আমরা আল্লাহর নামে কসম করছি, আমরা এটার নামে ওটার নামে কসম করছি, তো সেক্ষেত্রে আমরা সয়ার ইউজ করি, যেটা আমরা বলি যে প্রমিস, গড প্রমিস, এই টাইপের সেন্টেন্সগুলোতে আমরা কি ইউজ করব, সয়ার্ড বাই গড, সয়ার্ড বাই আল্লাহ, সয়ার্ড বাই হোয়াট এভার, তাদের যা বলা যায় আর কি, সেন্টেন্সে যা থাকে, বিশেষ করে গড এবং আল্লাহ ইউজটা বেশি হয়ে থাকে। তো এই গড এবং আল্লাহ যখন ইউজ হয় তখন আমরা সেন্টেন্সে অবশ্যই তখন আর কি লিখবো না, তখন আমরা এক্সক্লেমড উইথ লিখবো না, তখন আমরা ক্রাইড আউট লিখবো না, তখন আমরা কি লিখবো, সয়ার্ড বাই গড, সয়ার্ড বাই আল্লাহ। সো আমরা যেটা এতক্ষণ বলছিলাম যে সেন্টেন্স ওয়ারি যে ডিরেক্ট স্পিচ টু ইনডিরেক্ট স্পিচের যে চেঞ্জের রুলগুলো আমরা অলরেডি জেনে গেছি, সেটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, বাই দিস সেকশন আমরা কি করলাম, সেন্টেন্স ওয়ারি কিন্তু যে ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট চেঞ্জের যে রুলটা, সেটা কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম, কিভাবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা আমরা কিভাবে চেঞ্জ করছি, সেক্ষেত্রে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কোন কোন রিপোর্টিং ভার্বগুলো আমরা ইউজ করছি আর কি কানেকটিভ কনজাংশন ইউজ করছি সেটা কিন্তু দেখেছি। এরপরে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কি ইউজ করতে হবে, ইম্পারেটিভে কিভাবে ইউজ করতে হবে, অপটেটিভে কোন কোন ওয়ার্ডগুলো আমরা রিপোর্টিং ভার্বে ইউজ করছি, এক্সক্লামেটরিটা আমরা কিভাবে ইউজ করছি, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমি বলে দিয়েছি, তোমরা একটু ভালো করে বুঝে নিও। আচ্ছা, এরপরে আমরা যদি বলি যে আমরা প্রথম দিন যেটা বলেছিলাম যে যদি আমরা ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট স্পিচে যখন পরিবর্তন করতে যাই, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে তিনটা মেইন রুল ইউজ করতে হয়, সেটা হচ্ছে টেন্স, অ্যাকর্ডিং টু টেন্স, ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্টে পরিবর্তন করতে হবে, সেক্ষেত্রে যে রুলসগুলো সেগুলো আমরা জেনেছি। এরপরে সেন্টেন্স ওয়ারি, অর্থাৎ 5টা সেন্টেন্স আছে, অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি, সেই অনুযায়ী কীভাবে সেন্টেন্সগুলো আমরা ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্টে চেঞ্জ করব সেই জিনিসগুলোও কিন্তু আমরা জেনে গেছি। এখন আসি আমরা যেটা বলেছিলাম যে কি আমাদেরকে মেইনলি ফোকাস রাখতে হবে, একটা হচ্ছে টেন্স অনুযায়ী, একটা সেন্টেন্স অনুযায়ী, আরেকটা হচ্ছে টাইম বাউন্ড, অর্থাৎ টাইম অনুযায়ী, সময় দেখে, ঠিক আছে, সময়টার পরিবর্তনটাও কিন্তু যদি আমরা ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট সেন্টেন্স পরিবর্তন করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো আমরা সময় অনুযায়ী এবং কিছু কিছু ভার্ব আছে, পার্টিকুলার ভার্ব আছে, যেগুলোকে কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে সেই জিনিসটা আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো থ্রু এ চার্ট।
সো যখন আমরা কি বলছিলাম এখনই যে যখন আমরা কি করব অ্যাডভার্ব অর্থাৎ টাইমকে বাউন্ড করে, টাইমের উপর নির্ভর করে যখন আমরা সেন্টেন্সটাকে ইনডিরেক্ট টু ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্টে নিয়ে যাব, সেক্ষেত্রে আমরা সময়টাকে কিভাবে পরিবর্তন করব। সময় অবশ্যই কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য এবং তাকে পরিবর্তন করতেই হবে। তো তার আগে আমরা কিছু ভার্বের পরিবর্তন দেখে নিই, যে ভার্বগুলো থাকলে আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। যেমন যদি ক্যান থাকে তাহলে আমরা কোথায় কি করব, কুড করব। যদি ক্যান থাকে তাহলে কুড করব। যদি শ্যাল থাকে তাহলে শুড বা উড করব। এটা নির্ভর করবে তোমার পার্সনের যে টাইপ আছে, কি টাইপের পার্সন আছে সেই পার্সনের উপরে নির্ভর করবে তুমি শুড ইউজ করবে না কুড ইউজ করবে। তারপরে আছে মে যদি থাকে তাহলে মাইট করতে হবে, উইল থাকলে উড করতে হবে, মাস্ট থাকলে, আচ্ছা মাস্টের ব্যাপার একটা আছে যে এই মাস্টটা যদি বাধ্যবাধকতা থেকে থাকে, হ্যাঁ বাধ্যবাধকতা যদি থেকে থাকে যে হ্যাঁ এটা অবশ্যই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা মাস্টেই রাখবো। আর যদি বাধ্যবাধকতা না থাকে যে না এটা করতে হবে না, ঠিক আছে না করলেও হবে, এই ধরনের যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে মাস্ট পরিবর্তিত হয়ে কি হবে, হ্যাড টুতে পরিবর্তিত হবে। আচ্ছা কাম থাকলে কি হবে, এখন আমরা চলে এসেছি কিন্তু মেইন যে টাইমের অংশটা, সেটাতে কিন্তু আমরা চলে এসেছি, ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে যদি কাম থাকে, কাম একই সাথে যেমন ভার্ব তেমন কিন্তু সেন্টেন্সের মিনিং অনুযায়ী এটা কিন্তু অনেক সময় অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে, হ্যাঁ। সো যদি কাম থাকে তাহলে কি হবে, গো হবে। যদি সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা দেখি কাম, তাহলে সেটা কি হবে, গো। আর যদি থাকে দিস তাহলে হবে দ্যাট, অর্থাৎ দিস আছে কোনো সেন্টেন্সে বলেছে দিস, তাহলে ওটা কি হবে, দ্যাট। তারপরে যদি থাকে দেস তাহলে কি হবে, দোজ। আবার এই জিনিসগুলো কিন্তু অপোজিটও হতে পারে। যদি গো থাকে, ঠিক আছে, গো থাকে তাহলে কাম হবে। আবার যদি দ্যাট থাকে তাহলে দিস হবে, আবার দোজ থাকলে দেস হবে। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু অল্টারনেটিভ, কাম থাকলে গো থাকলে কাম, ঠিক আছে এইভাবে। তাহলে কি দেখছি আমরা, কাম থাকলে গো হবে, দিস থাকলে দ্যাট হবে, দেস থাকলে দোজ হবে। আর যদি থাস থাকে তাহলে সো হবে, না হলে ইন দ্যাট ওয়ে। এটাও কিন্তু সেন্টেন্সের প্যাটার্নের উপরে, সেন্টেন্সটা তোমার কী রকমভাবে আসে তুমি সেখানে ইন দ্যাট ওয়ে ইউজ করতে পারবে কি পারবে না সেটার উপরেও নির্ভর করবে। নাও থাকলে দেন হবে, হেয়ার থাকলে দেয়ার হবে, হাইদার থাকলে আইদার হবে, হেন্স থাকলে দেন্স হবে, টুডে থাকলে দ্যাট ডে হবে, আর নেক্সট থাকলে দ্য ফলোয়িং হবে, এখন নেক্সট যদি একটা ডে থাকে তাহলে দ্য ফলোয়িং ডে হবে। ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে, দ্য ডে বিফোর। ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে অ্যান্ড দ্য ডে বিফোর। যদি টুমরো থাকে তাহলে কি হবে, দ্য নেক্সট ডে, দ্য ফলোয়িং ডে। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, আমরা বলছি যে যদি টুমরো থাকে তাহলে নেক্সট ডে বা ফলোয়িং